محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب وسرل إلى غالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريخ وسيون ثم إلى روح السيد عمر baginda Said صاحب Tanjung Atap إلى روح الشيخ بردي صاحب Tanjung Pinang وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat pemberian Allah kepada kita yang tak pernah putus. Dan di antara nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kita pada malam hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah
Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini membawa banyak kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan akhirat untuk kita. Tidak kita keluar dari tempat ini melainkan kita telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Disembuhkan penyakit-penyakit kita, penyakit yang zahir maupun yang batin, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan diperbaiki keadaan kita, keadaan anak kita, rumah tangga kita, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Bapak Ibu kita telah memasuki malam ke-20 dari bulan Safar tahun 1446 Hijriah. Sekitar 10 hari lagi kita bakal kedatangan tamu agung, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya malam Kamis para ikan ni. Malam Kamisnya lagi, malam Kamis depannya. Itu tanggal 4 September. Malam Kamis itu 1 Rabiul Awal. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kumpulan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita masih di dalam bab tawqiril ulama wal kibar, bab memuliakan ulama, orang-orang yang berilmu, dan juga orang-orang yang tua. Kita malam ini masuk ke hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Hadithun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih wa fi riwayati Abi Dawud haqqa kabirina. Jadi diriwayatkan dari seseorang yang bernama Amru bin Shu'aib. Beliau meriwayatkan an abihi, dari bapaknya. Berarti bapaknya siapa? Shu'aib. Amru bin Shu'aib. Bapaknya ini meriwayatkan lagi an jaddihi, dari gede bapaknya. Gede bapaknya itu Sayyidina Abdullah bin Amru bin As. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah termasuk dari golongan kami, tidak termasuk golongan kami. Maksudnya tak termasuk golongan kami di sini bukan berarti ya tidak termasuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna laisa minna, tidak termasuk golongan kami di sini, kata Al-Imam Muhammad bin Allan As-Siddiqi di dalam kitab Dalilul Falihin ketika menjelaskan hadis ini. Maksud laisa minna di situ
laisa min ahli sunnatina wa tariqatina, tidak termasuk daripada orang-orang yang menjalankan sunnah kami, tidak termasuk orang yang berada di jalan kami. Maksudnya jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak termasuk di situ? Man la yarham saghirana. Siapa yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami, tidak mengasihi yang muda. Kalau kemarin kita berbicara tentang keutamaan menghormati orang tua, sebaliknya juga ternyata kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Menbaik wakor, iya. Iko yang muda tadi kurang ajar dengan yang tua. Yang tua tadi nak pemarah aja yang muda. Ya, cocok David. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu orang tua dihormati, budak muda, budak kecil disayangi. Baru berkejadian gawe itu. Baik, jadi dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mempraktekkan apa yang beliau sampaikan ini. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Qabbala, telah mencium baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Siapa Al-Hasan bin Ali? Hasan bin Ali. Siapa? Hasan bin Ali. Cucungnya Nabi. Cucung Nabi. Kamu itu cucung artis hafal. Hasan bin Ali. Dicium oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil ini Sayyidina Hasan. Diciumi oleh Nabi. Wa indahu, dan saat itu di samping baginda Nabi, Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra bin Habis At-Tamimi jalisan. Dia sedang duduk di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu melihat Nabi nyium cucung itu, tekanyat. Aqra ini tekanyat. Faqala al-Aqra. Aqra ngomong, inna li 'asharatan minal walad. Aku iki naruh anak 10. Uji Aqra. Orang bilo nih, banyak-banyak kok menaruh anak. Orang-orang lama dulu. Ditanya ngatap itu, ada yang 14, 13, 12. Ada kanco kami itu, kancoku dengan Ustaz Des. Namanya Ustaz Abdurrahman. Dulu ngasuh rumah tahfiz Al-Ikhlas di Tanjung Batu seberang. Mbak Kari di daerah di mana beliau itu? Di Kijang. Pernah diajaknya aku dengan Ustaz Des ngisi acara di situ. Beliau itu orang Madura. Berapa beradik ibu-ibu? 21 atau 22? No, kamu tak percaya. Ada banyak itu,
Dari sekok ibu. No, tak percaya. Ada nih. Nah, tanya lah, tak percaya. Mana aku ngomong? Tanya di Ustaz Des. Ada nian, di Ustaz Ican, kan? Ya tak apa-apa. Ya Allah kalau kan. Anak rezeki. Orang bakari. Apa naruh anak? Cukup 2 saja. Banyak-banyak lah. Nah, jadi balik ke cerita Aqra tadi. Uji Aqra, aku ikon naruh anak 10. Ma qabbaltu minhum ahada. Seorang tak ulah ku cium. Anak 10 tadi. Jadi dia ni terkanjat melihat Nabi dengan cucung tadi luar biasa. Oh, diciumi. Oh, jakui ko naruh anak 10. Orang tak ada kecium. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi Aqra itu. Tsumma qal, kemudian Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tak mengasihi, dia tak bakal dikasihi. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Aqra ini ibu-ibu pengen anaknya tadi jadi segan dengan dia. Jadi termasuk adat orang Arab jahiliyah zaman itu dengan anak ini keras, agar anak tadi itu takut di orang tua tadi. Tapi adat seperti ini dilawan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dengan budak kecil penyayang. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu bagi orang Arab saat itu merupakan hal yang baru, tak biasa. Mereka tuh keras-keras, anak ikan apa melihat bapaknya takut. Tak terlihat dia ngapo. Nah, ternyata bukan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Anak itu segan dengan orang tuanya harus, tapi segan itu bukan berarti takut. Lain, segan dengan takut tuh. Apa takut? Anak takut dengan orang tuanya. Teko balik ke rumah, lesu. Takut. Kayak kena marah aja. Ujung-ujungnya budak banyak di luar. Rasulullah SAW itu penyayang. Dengan budak kecil itu penyayang. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, bakmano kasih Nabi dengan cucung, dengan budak kecil itu. Jadi Nabi SAW pernah suatu kali sedang sholat, dan waktu itu Nabi sujud, dalam posisi sujud. Ketika Nabi sujud, cucung Nabi yang bernama Sayyidina Hasan, yang tadi dicium oleh baginda Nabi SAW, naik ke pundak Nabi. Nabi lagi sujud tuh, cara budak kecil. Kompak tuh ditepok-tepoknya Nabi tuh, dibuatnya kuda. Nabi lagi sujud. Nabi karena ada Sayyidina Hasan di situ, Nabi berangkat, telabo dia, telentang. Jadi dilamo-lamokan Nabi sujud. Allah nunggu dia puas. Karena sujud itu boleh lama-lama. Rukuk boleh lama-lama, sujud boleh lama-lama. Yang tak boleh lama-lama itu di dalam solat, i'tidal, dengan duduk di antara 2 sujud. Tak boleh lama-lama, karena itu termasuk rukun fi'li qasir. Rukun fi'li yang pendek. Adapun sujud dan ruku itu rukun fi'li tawil. Rukun fi'li yang boleh dipanjangkan. Baik itu Sayyidina Hasan turun, Nabi lah nak berangkat. Adiknya pula Sayyidina Husain naik. Berkuda pula. Lama pula ditunggukan Nabi. Jadi baik itu Nabi itu dengan cucung tadi luar biasa. Dan bukan baik kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dengan cucung Nabi yang lain, yang bernama Umamah. Umamah ini betina, perempuan, cucung Nabi SAW juga. Nabi ini dengan Umamah, dengan Sayyidah Umamah, kalau Nabi lagi mayang tu dimbin Nabi, ngasuh tadi, nak mayang Nabi, cuma dah ngasuh ni dimbin oleh Nabi.
Apa Nabi nak sujud, dilepakkan Nabi. Kayak gila Nabi nak berangkat, dimbinnya pulau oleh Nabi. Luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cucung. Maka kita juga harus baik itu dengan budak kecil itu. Macam di masjid Bapak Ibu. Kadang kita pening, budak kecil ni rame di masjid, ribut. Mesti kita marahi, kita tegur. Tapi tetap negur itu dalam koridor kasih, sayang dengan budak tadi. Jangan budak tadi laju jeroh. Dah aku dah lagi je nak ke masjid. Ngapa? Takut aku. Dan orang tuanya juga antar kedua pihak tu nak sama-sama terti, nak sama-sama pacak. Orang tua wajib Bapak Ibu negur anak je bermain dalam masjid, disegik, jangan tak disegik, jangan diolokkan. Termasuk apa dia nak ke masjid, dia omong dari rumah, "Oi, nak mayang tak jadi bermain." Harus disegik. Cuma tadi yang lainnya selain dari orang tuanya tadi nak nyegik budak itu, ya jangan sampai kasar. Tetap dengan kasih dalam rangka mendidik, nyegik budak tadi. Termasuk juga budak muda. Kadang ada yang ngebang, budak muda ngebang tu salah. Misalnya makhrajul hurufnya tidak tepat. Ada di situ misalnya orang tua. Aku tak tahu di Tanjung Pinang. Aku banyak bertemu di tempat lain. Kadang ada orang-orang tua tu yang model keras itu. Ada budak muda ngebang, salah dikit lah disegaknya. Saudari itu tak ke masjid lagi dia. Takut aja. Lagi lah besar tu tak lemak kan, kena marah lah besar tu tak lemak. Kadang nak marah. Banyak kritikan niko. Kau tu salah ngebang, salah baik itu. Dia ke masjid dah. Budak tadi dia ngebang tu di masjid tu ada dia itulah. Untung ada dia naruh yang ngebang. Jarang tak naruh yang ngebang. Kami terkena ngomongan almarhum Ustadz Ahmad Taufik Asnuri, uji beliau ngebang ikut ni biasa hudah. Budak ngebang tadi. Maksud beliau tu bukan berarti makhrajul huruf tak penting, bukan. Ngapa cara zaman baku hari ini nyari orang di masjid tu saro. Namanya ada budak di masjid, dia kalau ngebang, alhamdulillah kamu tu ada ngebang. Jadi jangan nidik itu nidik, cuma jangan muat orang tergerah. Lah banyak kejadian model itu, berhenti ke masjid, ngapa takut. Jadi harus ada sifat kasih, sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cucung-cucungnya Nabi luar biasa sayangnya. Kepalangan ngomongkan cucung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak masuk bulan Maulid tegal lagi, maka harus ada persiapan Bapak Ibu rahimakumullah. Harus ada niat kita masuk bulan Maulid ni yang apa yang nak dicari. Lah berapa kali lah berapa puluh Maulid sudah umur kita ini. Lah bertemu Rabiul Awal lah berapa puluh kali sudah. Tergantung umur. Dia semakin tua semakin sering dia bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya apa yang sudah diperoleh? Harus ada peningkatan dari tahun ke tahun, harus ada target. Tahun kini aku nak belajar sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita tak tahu apa-apa tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap syafaat beliau. Peduli be tak ada. Jadi harus naruh rasa pengen tahu sejarah Nabi, pengen tahu putra-putri Nabi, pengen tahu cucungnya Nabi. Itu tanda kita ini dah peduli dengan Nabi tadi, kepengen tahu. Aman kita cuek baik, berarti kita tuh mengetahui cucung Nabi, mengetahui sejarah Nabi, putra-putri Nabi, berarti bukan perkara yang penting bagi kita. Sehingga tak ada kita serius sih. Kalaulah kita di dunia ini tak menganggap Nabi Muhammad SAW sesuatu yang penting untuk dipelajari, untuk diketahui, abak mana kaki Nabi SAW bakal menganggap kita penting kayak.
Kita dianggap tak penting, apa kita nganggap tak penting mengetahui segala hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kashifatus Saja beliau menyebutkan bahwa wajib hukumnya fardu kifayah bagi orang tua untuk mengenalkan putra-putrinya terhadap sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Berarti kalau bapaknya tak ngajarkan, umaknya ngajari. Kalau seluruhnya tak kerawan galau, tak peduli nak ngajari anaknya tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, maka orang tuanya berdosa galau. Wajib hukumnya. Selama ini kita sering aku nyebut hampir tiap tahun gitu. Siapa-siapa anak Nabi SAW. Anak Nabi berapa masih terkenang? Anak Nabi berapa? 7. Siapa-siapa? Hah? Yang jantan berapa? Yang jantan? Nah, lah lupa lah. Anak Ahmad Dhani berapa, Bu? Hah? Anak Ahmad Dhani yang jantan. Hafalkan anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi yang jantan 3. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, kemudian Sayyidina Ibrahim. Yang perempuan 4. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum, dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Putra-putri Nabi. Cucung Nabi berapa? Kita harus hafal cucung Nabi. Jadi ada peningkatan. Ada kita tak tahu apa-apa tentang Nabi, kita malu rasanya Bapak Ibu. Kalau dipikir-pikirkan, Allah iya malu. Takkan ada, tak tahu. Tahu nama Nabi kami itu Muhammad, untung tahu. Ya Allah, malu asli. Malu kita kayak di hadapan Nabi SAW, bakal malu. Cucung Nabi, Ibu-ibu. Yang ada mau buku catat cucung Nabi. Perolehan ngaji malam kan. Dan yakinlah Bapak Ibu, baginda Nabi Muhammad SAW bakal senang kepada kita. Senang. Oh, si anu itu. Orang Tanjung Pinang. Ngapalkan nama cucung-cucungku. Senang Nabi. Dan kita bakal mendapatkan nazarah, pandangan khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Sayyidah Fatimah, Nabi itu boleh cucung 5. Kita selama ini tahu anaknya Sayyidah Fatimah 2 je kita, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tidak, 5. 1 Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan. Yang kedua Sayyidina Husain. Yang ketiga Zainab. Nah, kita ngapa Zainab pula? Bukan Zainab tu anak Nabi. Anak Nabi yo, cucung Nabi yo. Ada cucung Nabi nama Zainab. Dinamai Sayyidah Fatimah, anaknya itu nama ayunya Zainab. 3. Yang berikutnya Ummu Kulthum. Nama ayunya juga dinamainya, nama anak. Yang terakhir jantan, namanya Muhsin. Tak tahu kan kita Nabi naruh cucung nama Muhsin. Muhsin itu ada riwayat, ada yang ngomongkan beliau wafat lagi kecil, ada yang mengatakan wafatnya keguguran Sayyidah Fatimah. Wallahu alam. Dari 2 pendapat itu. Lah berapa berarti cucung Nabi? 5. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Hasan dan Husain kata Nabi, keduanya adalah sayyidah syababi ahlil jannah, pimpinan pemuda ahli surga. Pemimpin para pemuda di surga lagi siapa? Cucung Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Baca lagu ya Thayyibah galak kita nyanyikan. Asyadil Hasan wal Husaini ilan nabi qurrata aini. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, keduanya adalah penyejuk mata Nabi. Ya syababal jannataini jaddukum sahibul Qur'ana sahibul Qur'ana. Ya syababal jannatain, wahai dua pemuda pimpinan ahli surga. Jaddukum, kakek kalian, sahibul Qur'ana, adalah pemilik Al-Quran. Nabi luar biasa Bapak Ibu, sayang dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sehingga dikatakan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Hibban, mereka menyebutkan bahwa Al-Hasan, Sayyidina Hasan itu asybah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainar ra'si ila sadar. Jadi cucung Nabi itu mirip galau dengan Nabi, sangat mirip Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ini mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling miripnya ma bainar ra'si ila sadri, dari kepala sampai ke dada. Itu paling mirip dengan Nabi. Wal Husain, adapun Sayyidina Husain asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip baginda Nabi, maka asfala min dalik, dari dada tadi ke bawah. Itu Sayyidina Husain mirip. Makanya waktu Sayyidina Bilal kan pindah Bapak Ibu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal tak lagi tinggal di Madinah. Tak lagi. Ngapa? Tinggal di Madinah akan mengingatkan dia dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia pensiun, tak lagi ngebang. Aku ngebang je cuma zaman baginda Nabi SAW. Setelah itu tak lagi ngebang. Sampai akhirnya setelah beberapa lama dia tinggal di Damaskus, di Syria, beliau mimpi Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Nabi, wahai Bilal, apakah kau tak rindu dengan aku? Oh ibu, jago, nangis Sayyidina Bilal. Langsung waktu itulah dia bergegas berangkat ke Madinah, berjalan Sayyidina Bilal. Ngapa? Rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitu Sayyidina Bilal sampai di Madinah, oh ribut manusia. Ada Bilal datang. Maka kemudian diminta oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an agar Bilal mengumandangkan azan. Mereka rindu Bilal ngebang. Zaman Nabi dulu Bilal tak ngebang. Rindu mereka. Tapi apa Sayyidina Bilal menolak, tak nak, dia tak nak lagi ngebang. Dia ngebang cuma dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau azan, beliau akan terkenang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau makan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang minta. Tak mau makan juga. Tak galak Sayyidina Bilal. Sampai akhirnya ada dua bocah, dua anak kecil memanggil-manggil, wahai paman, azanlah sebagaimana engkau azan di zaman kakek kami. Baik itu dilihat oleh Sayyidina Bilal siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka Sayyidina Bilal melihat Sayyidina Hasan dari atasnya. Karena apa? Mirip dengan Nabi. Kemudian dia pindah ke Sayyidina Husain, melihat bagian bawah tubuh Sayyidina Husain. Melihat Sayyidina Hasan, melihat Sayyidina Husain. Oh, dilihatnya terus, nangis Sayyidina Bilal. Sampai akhirnya Bilal galak ngebang. Terkejut ini. Orang-orang terkejut. Sayyidina Abu Bakar yang minta tak galak, Sayyidina Umar yang minta tak galak. Pas dua bocah tadi, budak kecil tadi minta, galak Sayyidina Bilal. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Aku takut kayak di akhirat ditolak oleh kakeknya. Tak berani nolak permintaan cucung baginda Nabi Muhammad SAW. Baik itu Bilal ngebang Bapak Ibu, ribut semadinah, ribut betangisan, sampai betina-betina itu keluar rumah tak pakai jilbab, lupa rasa. Mereka teriak, ya Allah, Nabi balik hidup. Rasanya tuh Nabi hidup pulau. Kenapa? Karena azan seperti ini tidak pernah terdengar kecuali di zaman Nabi Muhammad SAW. Lagu Bilal tuh khas, lagu dia ngebang tuh. Maka kalau esok kita Bapak Ibu dinyu oleh Allah bagian ziarah ke Madinah, insyaAllah, amin.
Ketika di depan makam Nabi, ya Allah, bayangkan itu, nangis Bapak Ibu kita. Alangkah rindunya kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi cucung Nabi dari Sayyidah Fatimah. Berapa tadi? 5. Min Sayyidah Zainab. Dari Sayyidah Zainab Nabi boleh berapa cucung? Boleh 2. Sayyidah Zainab boleh 2 cucung. Sekok jantan yang pertama namanya Ali. Dinamai nama mamangnya pula. Nama keluarga Nabi kan berputar baik-baiklah. Ali namanya. Ali kan Ibu meninggal ketika hampir mencapai usia baligh. Ini meninggal. Ali cucung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Sayyidina Ali menantu Nabi, ada Sayyidina Ali cucung Nabi. Ali ini naruh adik betino namanya Umamah. Umamah itu tadi yang lagi kecil dimbin Nabi. Kaki beliau wafat di zaman pemerintahan kekhalifahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafat Umamah ini. Jadi pernah Nabi itu waktu itu balik Bapak Ibu mau gelang perhiasan bagus dari berjalan mau oleh-oleh gelang. Jadi uji Nabi gelang ini bakal kunjukkan kepada orang yang paling kucintai uji Nabi. Nyangko mereka bakal ditunjukkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri Nabi. Ternyata bukan gelang tadi. Ditunjukkan Nabi ke siapa? Ke Sayyidah Umamah. Ditunjukkan Nabi gelang itu kepada Umamah. Ini cucung juga yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umamah ini anak siapa tadi? Anak Zainab. Sayyidah Zainab ini boleh anak Umamah itu menikah dengan namanya Amr bin As. Amr bin As. Cuma bukan Amr bin As yang kita sebut di awal tadi. Yang gedenya orang yang meriwayatkan hadis ini, bukan. Kalau itu Amr bin As bin Hisham. Nah, yang ini Amr bin As bin Rabi. Beda. Beda Amr bin As. Nah, Amr bin As ini Bapak Ibu merupakan putri dari Halah binti Khuwailid. Umaknya, Amr bin As tadi, berarti gede Umamah. Namanya Halah binti Khuwailid. Nah, kalau melihat dia dari binti Khuwailid, berarti siapanya Nabi lah. Halah binti Khuwailid itu siapanya Nabi? Ipar Nabi. Kan istri Nabi itu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu binti Khuwailid. Ini Halah binti Khuwailid. Berarti 2 beradik dengan Sayyidah Khadijah. Berarti ipar Nabi. Nanarwana Halah tadi Amr bin As ini. Amr bin As ini dinikahkan dengan Sayyidah Zainab anak Nabi. Jadi kawin sepupu. Boleh anak Umamah tadi. Nah, kagiso setelah Sayyidah Fatimah meninggal, istrinya Sayyidina Ali, Umamah ini dinikahi oleh Sayyidina Ali. Berarti dengan mamangnya nikah lagi. Jadi Umamah ini jadi istri kedua Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Ali waktu Sayyidah Fatimah masih ada, tak pernah kawin, tak pernah. Sayyidah Fatimah itu sama pecah Sayyidah Khadijah, tak pernah dimadu. Sayyidina Ali menikah baru setelah Sayyidah Fatimah wafat. Dan itu pun atas wasiat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah melihat dia naruh anak buah ini bagus. Paslah untuk mendampingi Sayyidina Ali. Sama pecah baru-baru ini Bapak Ibu ulama kita Al-Habib Muhammad Rizik, Habib Rizik baru meninggal istrinya. Istrinya itu pesan agar menikahi keponakannya. Pecah cerita Nabi ini, keluarga Nabi ini. Jadi Umamah itu anak Sayyidah Zainab. Berarti lah berapa cucung Nabi? 7. Nah, berikutnya dari Sayyidah Ruqayyah. Boleh anak jantan sekok
namanya Abdullah. Abdullah. Berapa sudah? 8. Kemudian dari Sayyidah Ummu Kulthum radhiyallahu anha, beliau tidak memiliki keturunan. Jadi itulah cucung Nabi SAW. Jadi kalau ditanya orang berapa cucung Nabi? 8. Anak Nabi berapa? Cucung Nabi? Nah, harus tahu. Oh, ibu Nabi kita, ikan ni Nabi kita. Oh, Nabi kami tak kenal, kami tak tahu keluarganya. Malu sebenarnya. Pikirkan baik kamu. Ikan ni Nabi kita yang berdoa untuk kita siang malam. Pengen kita ni selamat lagi di akhirat, yang ikolah nak nyelamatkan kita. Kita tak tahu. Bayangkan di dunia kan, misalnya pecah ngaku sanak dengan si A misalnya. Keluarganya kita tahu, anaknya tak tahu, bunyi itu sanaan, bunyi orang sanaan pak mau, yang anaknya tak tahu. Nah, ini Nabi kita, maka harus tahu. Nah, ajarkan kepada anak, cucung, baik itu ngajak anak pemain itu. Coba hafalkan nama anak-anak Nabi. Apalagi lagi kecil Bapak Ibu, pendidikan lagi kecil itu berkesan, berkesan, lekat dianya insya Allah. Baik, jadi itu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW terkenal sangat sayang dengan cucung-cucungnya tadi. Belum habis? 3 menit. Baik, termasuk Bapak Ibu, Nabi SAW bukan senang dengan budak kecil, dengan orang-orang yang miskin, hamba sahaya itu Nabi sayang luar biasa. Nah, sebagai kisah penutup pada malam hari ini, jadi pernah suatu ketika Nabi memiliki uang 8 dirham. 8 dirham. Nabi ke pasar nak beli baju Nabi lalu laku kusam. Ke pasar seorang Nabi, beli baju, mau duit 8 dirham. Baik itu di tengah jalan ada budak tino, hamba sahaya. Budak nangis. Nangis. Ditanya Nabi, "Itu apa kau nangis?" "Aku tadi ujinya disuruh tuanku, disuruh bosku, pembantu ikan ke pasar, nyari lauk. Duit tu hilang. Bak mana ikan aku nak balik, takut." Uji Nabi, "Berapa duitmu yang hilang tu?" 4 dirham. Naik kau uji Nabi, kau ganti. Berapa Nabi tadi mau duit? 8 dirham. Diganti Nabi 4 dirham. Budak tadi, itu ambil uji Nabi. Ladas dia nya. Dicarinya barang tadi. Kemudian tak lama setelah itu ada pula seorang laki-laki yang kelaparan, minta dekat dengan Nabi. Minta dekat dengan Nabi. Akhirnya diinjuk Nabi 2 dirham. 4 dirham, 2 dirham. Berarti sisa berapa duit Nabi? Sisa 2 dirham. Nabi beli baju 2 dirham tadi. Apan balik beli baju, ada orang miskin juga yang minta kepada Nabi, dia ketak naruh baju. Laju baju yang baru dibeli tadi diinjukkan Nabi. Nabi ambillah baju ikan. Jadi indalah oleh baju tadi. Kemudian Nabi sudah balik Nabi nak balik. Pas nak balik bertemu budak yang pertama tadi, yang lagi ganti duit tadi. Nangis pula. Uji Nabi, "Ngapa Pak kau masih nangis? Tadi duit lah kenjuk lah kau ganti." "Iya ujo, tapi aku ikut ni laju terlambat balik." Takut jadi dimarahi bos. "Bak mana jadi uji Nabi? Aku tak hantarkan." Uji sudah uji Nabi siko. Oh, ibu luar biasa, sayang dengan budak tadi, diantarkan oleh Nabi. Budak tadi lah diantarkan Nabi. Labis. Dikit lagi diantarkan oleh Nabi. Baik itu diantarkan oleh Nabi, Nabi mengucapkan salam kepada tuannya tadi. Sekali belum dijawab salam. Uji Nabi belum. Nabi ulangi salam 2 kali, belum juga. Nabi ngulangi salam 3 kali, baru keluar. Adalah rupanya orang di rumah tu. Uji Nabi, "Ngapa ndo jawab salamku dari yang pertama tadi?" Ujo, "Wahai Nabi, kami kesenangan kamu njuk salam tu." Ya doa Nabi berarti. Jadi kami jawab adeng, tapi agar kamu ngulang pula salam kedua. Kami jawab adeng, agar kamu salam ketiga pula. Napan salam ketiga dijawabnya ngapa? Nabi tu bu adat Nabi bertamu 3 kali orang tak jawab, balik Nabi. Oke, Nabi balik je, dia keluar. Dijawabnya salam baginda Nabi SAW. "Ngapa Nabi, yang apa hajat kamu?" Uji Nabi, "Aku nak ngantarkan budak ikut ni." Ngapa diceritakan oleh Nabi?
Maka budak tadi, apa tuannya tadi terharu. Ya Allah, jadi kamu bertamu ikan gara-gara budak ikan nih. Iya uji Nabi. Akhirnya dibebaskannya budak tadi. Jadi orang merdeka, bukan lagi jadi hamba sahaya. Berkat apa? Merasa oleh budak tadi Nabi bertamu ke rumah. Jadi sudah akhirnya Nabi balik. Bayangkan duit 8 dirham nih Nabi tadi. Berkahnya oleh baju saya kok, oleh nolong orang, bebaskan budak hamba saya. Karena ngapa? Kasih Nabi kepada budak. Kepada budak kecil, kepada orang yang lebih muda dari baginda Nabi SAW. Dan mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Jadi orang tua dihormati, yang muda disayangi. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayidina Muhammad bihaqqi sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.